Good morning, students. Welcome back in e-learning videos of physics. We have started yesterday one new topic named as current electricity, and we have seen one simple point, Kirchhoff's laws, and we have also seen the Kirchhoff's first law. It is called as current law, but it is also called as junction law. It is Kirchhoff's first law. It is also called as Kirchhoff's junction law, but it is also called as Kirchhoff's current law. But today we are going to start second Kirchhoff's law. Kirchhoff's second law, named as voltage law, or it is also called as loop theorem. Today we are going to start one new point in current electricity, Kirchhoff's second law. It is also called as voltage law or loop theorem. In yesterday's lecture, we know that we have to see the algebraic sum of all the currents at any junction is equal to 0. This is the statement for Kirchhoff's first law. There are two sign conventions. The first sign convention is the current flowing towards the junction is taken as positive, and the current flowing away from the junction is taken as negative. And we have to see one diagram, and then we have to apply the Kirchhoff's first law on that diagram, and finally we have to calculate one expression and conclude that the current flowing towards the junction is always equal to the current flowing away from the junction. But today the Kirchhoff's second law is different as compared to that of the Kirchhoff's first law. In this case, we have to consider a complicated circuit or closed electrical network. And in this closed electrical network, we have to apply a Kirchhoff's second law. In this diagram, we know that here we have to consider two cells, namely as E1 and E2, and 5 resistances: resistance R1, resistance R2, resistance R3, resistance R4, and resistance R5. And there are 3 loops. We know in yesterday's lecture we have seen 3 definitions: what is meant by loop, what is meant by branch, and what is meant by junction. This concept or these definitions we have to use here. What is meant by loop? In this case, we have to consider a loop, and then we have to apply a Kirchhoff's second law on this diagram. Let us start first. What is the statement of Kirchhoff's first law? The statement is that in a closed loop of an electric network, this is the closed loop of an electric network. This is the given diagram is a closed loop of an electric network. Means the statement in a closed loop of an electric network, the algebraic sum of all the potential differences plus the algebraic sum of all the EMFs is equal to 0. Because we know that according to Ohm's law, V is equal to IR. V means potential difference, I means current, and R is the resistance. And when we have to apply a Ohm's law when resistance is present, here we have to apply Ohm's law because resistance is present, current is flowing through the circuit. Therefore, actually we have to get, obviously we have to get V is equal to IR. Therefore, at every resistance we have to apply Ohm's law. Then we add all the potential differences. Plus EMFs means here we have to consider cells, 2 cells. Therefore, we have to apply the Kirchhoff's second law to that cells. Means we have to get the EMFs, because cells is also called as, from cells we have to get the EMFs, right? Therefore, the statement is simple. In a closed loop of an electric network,
the algebraic sum of all the potential differences plus the algebraic sum of all the EMFs is equal to 0. Means by considering different loops we can prove that the algebraic sum of all the EMFs plus the algebraic sum of all the potential differences is equal to 0. This is the simple statement in mathematical form. Summation over V means potential differences, sum of the potential differences, summation over V plus summation over E is equal to 0. Summation over V means sum of all the potential differences plus summation over E means sum of all the EMFs, and we equate it to 0. Right? This is the simple statement in Marathi. तर आपण एक मूळ पॉइंट स्टार्ट केला आहे. या पॉइंटचं नाव आहे किर्चॉफचा सेकंड लॉ. यालाच म्हणलं जातं व्होल्टेज लॉ किंवा याला म्हणलं जातं लूप थेरम. याच्यामध्ये आपण काय कन्सिडर करणार आहे तर स्टेटमेंट मध्ये असं म्हणलंय की ही जी गिवन डायग्राम तुम्हाला दिसते याला म्हणतो आपण क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क. आणि या क्लोज्डली इलेक्ट्रिकल नेटवर्क मध्ये आपल्याला काही रेजिस्टन्सेस दिसतात, काही ईएमएफ दिसतात किंवा काही सेल्स दिसतात. तर आपल्याला माहित आहे जिथे रेजिस्टन्स प्रेझेंट आहे तिथे करंट आहे. त्यामुळे याच्यावरती ओहम्स लॉ आपण काय करू शकतो ऑब्वियसली अप्लाय करू शकतो. आणि जर ओहम्स लॉ आपण इथे अप्लाय करत असेल तर आपल्याला इथे काय भेटतो पोटेन्शियल डिफरन्स भेटतो. आणि मग प्रत्येक रेजिस्टन्सच्या ठिकाणी जर आपल्याला पोटेन्शियल डिफरन्स भेटत असेल तर त्या सगळ्या पोटेन्शियल डिफरन्सची आपण काय करायची ऍडिशन करायची. प्लस जिथे जिथे सेल प्रेझेंट आहे तिथे तिथे आपल्याला काय भेटतो ईएमएफ भेटतो. आणि मग तिथल्या ईएमएफच्या या ईएमची बेरीज प्लस या ईएमची बेरीज करायची आणि दोघांची काय करायची ऍडिशन करायची. म्हणजेच काय की या सर्किट मध्ये जेवढे पोटेन्शियल डिफरन्सेस आहेत प्लस जेवढे ईएमएफ्स आहेत या सगळ्यांची बेरीज कशाशी इक्वेट करायची आपण 0 शी इक्वेट करायची. असं कोण सांगतोय तर किर्चॉफचा सेकंड लॉ सांगतो. मग ही जेव्हा डायग्राम आपण कन्सिडर करतोय ही डायग्राम कन्सिडर करताना आपल्याला लूपच्या फॉर्म मध्ये कन्सिडर करायला पाहिजे. कारण याच्यामध्ये आपण 2-3 लूप कन्सिडर करू शकतोय. होल डायग्राम जर कन्सिडर केली आणि इम्पॉर्टंट वर्ड्स इथे आहे क्लोज्ड इलेक्ट्रिक नेटवर्क. क्लोज्ड हा शब्द व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे. का कारण सर्किट एक क्लोज्ड असायला पाहिजे तर आपल्याला काय अप्लाय करता येतोय किर्चॉफ्स लॉ अप्लाय करता येतो. जर सर्किट क्लोज्ड नसेल तर तुम्ही किर्चॉफ्स लॉ अप्लाय करू शकत नाही. फॉर एक्झाम्पल आपण लूप असा कन्सिडर केला ए सी डी एफ हा क्लोज्ड लूप नव्हे. जिथून आपण स्टार्ट केले तिथे आपण परत यायला पाहिजे तरच आपण त्याला काय म्हणू शकतोय क्लोज्ड लूप म्हणू शकतोय. मग क्लोज्ड लूप कुठला शकतोय तर ए सी डी एफ ए. जेव्हा तुम्ही फिरून त्या पॉइंट जवळ याल तेव्हा तो काय असेल क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क असेल. मग या गिवन डायग्राम मध्ये आपल्याला 3 लूप दिसतात. तर पहिला लूप मी तुम्हाला सांगतो, दुसरा लूप मी तुम्हाला सांगतो आणि तिसरा लूप मी तुम्हाला सांगतो. तर पहिला लूप कोणता असेल बघा लूप ए बी ई एफ ए. कोणता लूप असेल पहिला ए बी ई एफ ए हा फर्स्ट लूप असेल. या गिवन डायग्राम मधला हा फर्स्ट लूप ए बी ई एफ ए. या गिवन डायग्राम मधला सेकंड लूप असेल बी सी डी ई बी. काय असेल ना बी सी डी ई आणि बी. हा या गिवन डायग्राम मधला काय असेल सेकंड लूप असेल. आणि याच गिवन डायग्राम मधला जेव्हा आपण होल कन्सिडर करतोय होल डायग्राम कन्सिडर करतोय त्यावेळी थर्ड लूप असेल ए सी डी एफ आणि ए. या गिवन डायग्राम मधला हा काय असेल थर्ड लूप असेल. मग आपल्याला काय करायचं आहे की ज्यावेळी हे लूप्स आपण कन्सिडर करतोय तर प्रत्येक लूपला तुम्ही काय करणार आहे किर्चॉफ सेकंड लॉ अप्लाय करणार आहे. आणि मग हा किर्चॉफ सेकंड लॉ अप्लाय करून आपण काय करतो हे सॉल्व्ह करतो. आता सगळ्यात इम्पॉर्टंट काय आहे की जेव्हा तुम्ही किर्चॉफ सेकंड लॉ जेव्हा ते अप्लाय करताय त्यावेळी हे घ्यायचं कसं. म्हणजेच काय आपल्याला पाहिजे साइन कन्व्हेन्शन्स. काय इम्पॉर्टंट आहे आपल्यासाठी साइन कन्व्हेन्शन्स. तसं आपण परत एकदा बघूया स्टेटमेंट काय आहे त्यानंतर हे ड्रॉप आउट करूया आणि त्यानंतर आपण कुठे येऊ, साइन कन्व्हेन्शनकडे येऊ. राईट. तर काय आहे बघा जे आपल्याला समोर दिसतंय ज्याचं नाव आपण ठेवलंय
करंट, इलेक्ट्रिसिटी याच्यामधला जो सेकंड पॉइंट आहे त्या सेकंड पॉइंटला आपण नाव दिलंय किर्चॉफ्स सेकंड लॉ. यालाच म्हणतो आपण व्होल्टेज लॉ और लूप थेरम. काय नाव दिलं आपल्याला? व्होल्टेज लॉ और लूप थेरम. याचं स्टेटमेंट आहे इन ए क्लोज्ड लूप ऑफ एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क द अल्जेब्रिक सम ऑफ potential differences for all components plus the algebraic sum of all EMFs is equal to 0. म्हणजे गिवन सर्किट मध्ये जेवढे पोटेन्शियल डिफरन्सेस आहेत प्लस जेवढे EMFs आहेत या सगळ्यांची बेरीज आपण कशाशी इक्वल करतोय? 0 शी इक्वल करतोय. राईट. मग मॅथमॅटिकल फॉर्म मध्ये समेशन ओव्हर V प्लस समेशन ओव्हर E इज इक्वल टू 0. And very important, the given diagram, because by using electric network we can only apply the Kirchhoff's second law. Therefore we have to consider here sign conventions. Right? Very important part is sign conventions. तर आपण आता साइन कन्व्हेन्शन्स बघूया. याच्यामध्ये काय साइन कन्व्हेन्शन्स आहेत? याच्यामध्ये टोटली 4 साइन कन्व्हेन्शन्स आहेत. जर आपण गिवन डायग्राम बघितली तर या डायग्राम मध्ये जेव्हा आपण किर्चॉफ्स लॉ अप्लाय करतोय तर यावेळी आपल्याला टोटल 4 साइन कन्व्हेन्शन्स बघायचे आहेत. जी 2 साइन कन्व्हेन्शन्स आहेत ती पोटेन्शियल डिफरन्स साठी आणि रिमेनिंग जी 2 साइन कन्व्हेन्शन्स आहेत ती कशासाठी असतील? ईएमएफ साठी. कारण इथं आपण कॉम्बिनेशन घेतलंय द सम ऑफ ऑल द पोटेन्शियल डिफरन्सेस प्लस द सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स इज इक्वल टू 0. राइट. बघूया. तर पहिल्यांदा आपण बघतोय पोटेन्शियल डिफरन्सेस साठी. त्यासाठी बघतोय आपण साइन कन्व्हेन्शन पोटेन्शियल डिफरन्सेस साठी. तर सिंपल मध्ये मी तुम्हाला सांगतो की हे सर्किट वरती किर्चॉफ सेकंड लॉ अप्लाय कसं करायचं. फॉर एक्झाम्पल फर्स्ट साइन कन्व्हेन्शन्स व्हेन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग ए लूप इज इक्वल टू द डायरेक्शन ऑफ कन्व्हेन्शनल करंट then we have to take a negative sign. ज्याच्यामध्ये आपल्याला ओळखायचं आहे काय तर निगेटिव्ह साइन केव्हा घ्यायचं आणि दुसरं पॉझिटिव्ह साइन केव्हा घ्यायचं. याच्यामध्ये आपण काय ठरवणार आहे? निगेटिव्ह साइन केव्हा घ्यायचं आणि पॉझिटिव्ह साइन केव्हा घ्यायचं. तर फॉर एक्झाम्पल हे लूप आपण कन्सिडर केले. इम्पॉर्टंट काय याच्यामध्ये लूप कन्सिडर करतात तर लूपच्या कोणत्या डायरेक्शन तुम्ही जाताय हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. फॉर एक्झाम्पल हा लूप तुम्ही असा कन्सिडर केला. तुम्ही इकडून जाताय, तुम्ही ए पासून स्टार्ट करताय, ए पासून तुम्ही बी जवळ जाताय, बी पासून तुम्ही ई जवळ येताय, ई पासून एफ जवळ जाताय, एफ पासून ए येताय. हे तुमचं डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग ए लूप. याला काय म्हणतो आपण? डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग ए लूप. हे झालं डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग ए लूप. किंवा तुम्ही इथून कन्सिडर केलं बी सी डी ई आणि बी हे म्हणायचं डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग ए लूप. काय महत्त्वाचं याच्यामध्ये? डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग ए लूप. राइट. आपण जसं कन्सिडर करतोय जसा लूप आपण कन्सिडर करतोय त्याला म्हणायचं डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग ए लूप. Here we have to consider the first loop. Important is that we have to first trace the loop and then we have to see the direction of current, and when the direction of both is equal then we have to consider the negative sign, otherwise it is positive sign. Right. The first sign convention is that when the direction of tracing a loop is equal to the direction of conventional current, then you have to take a negative sign. Right. Means we know that in given diagram there is number of arrows. Suppose we have to start from the A, symbol A. Right. Here is A, then there is a arrow. This arrow is moved towards the downward side, but you are tracing a loop direction is also downward direction. Right. We have to apply Kirchhoff's law at only when the resistance is present, but the important is direction of arrow and direction of tracing a loop. This is most important part in this diagram. Most important part is that the direction of tracing a loop and the direction of current arrow. Suppose here we have to consider first
one loop, right? The name of given loop is A, B, E, F, A. This is the loop. Means we start our journey from A. We start our journey from A. Then your tracing loop direction is that A, B, E, F, A. This is the direction of your tracing a loop. Then second one is what is the direction of conventional current and how it is right, how to apply Kirchhoff's second law on it. We have to see later. First we have to see the sign convention. The first sign convention, we have to indicate here different mark. This is the direction of current and this is the direction of tracing a loop. This is the direction of current and this is the direction of tracing a loop. This is the direction of current, this is the direction of tracing a loop. Means when why we have to take negative sign, we have to indicate here the direction of conventional current, or first the direction of tracing a loop is equal to the direction of conventional current when the direction of tracing a loop is equal to the direction of conventional current, then we have to take a negative sign. Again I have explained, when the direction of tracing a loop is equal to the direction of conventional current, then we have to take a negative sign. And second, when the direction of tracing a loop is opposite to the direction of conventional current, then we have to take a positive sign. When the direction of tracing a loop is opposite to the direction of conventional current, then we have to take a positive sign. Means when direction of current and direction of tracing a loop is same, then we have negative sign. And when the direction of tracing a loop is opposite to the conventional current, direction of conventional current, then we have to take a positive sign. Right? This is for potential difference. Next one for EMF. Next for EMF. We know that here we have to see the same. This is the same. Right? This is the same. This is plus. This is minus. Right? Simple. When you have to see the sign conventions of same. Right? We have to mark here positive to negative and negative to positive. In given cell, when you have to take negative and when you have to take positive. Right? Here we have to take negative. This is first. And second, here we take positive, here positive to negative and negative to positive. How we have to move in given diagram? In given diagram, where we have to move from positive terminal to negative terminal. When in given diagram, when we have to move from positive terminal to the negative terminal, then we have to take a negative sign. When you have to move from positive terminal to the negative terminal, then you take a negative sign. In given diagram, when you have to move from positive terminal to the negative terminal, then you have to take a negative sign. And when you have to move from negative terminal to positive terminal, then you have to take a positive sign. This is the simple sign conventions for EMFs. Simple. When you have to move positive to negative, then you have to take a negative, and when you have to move negative to positive, then you have to take a positive. This is the simple sign conventions for potential difference and EMFs. And when you have to understand both these sign conventions, then you have to only apply the Kirchhoff's second law on a given diagram. This is the simple sign conventions, right? In मराठी आपण बघणार आहे जे समोर तुम्हाला साइन कन्व्हेन्शन दिसतात
याच्यामध्ये जे फर्स्ट साइन कन्व्हेन्शन आपण कन्सिडर केले आहेत ते आपण पोटॅन्शियल डिफरन्ससाठी कन्सिडर केले आहेत. तर तिथं आपण काय केलंय की ज्यावेळी आपण एक सर्किट कन्सिडर करतोय त्या कन्सिडर केलेल्या सर्किटची डायरेक्शन आणि करंटची डायरेक्शन जर सेम असेल तर आपण काय घ्यायचं, निगेटिव्ह साईन घ्यायचं. आणि कन्सिडर केलेल्या लूपची डायरेक्शन आणि करंटची डायरेक्शन जर अपोजिट असेल तर काय घ्यायचं, पॉझिटिव्ह साईन घ्यायचं. हे सिंपल आहे. त्यानंतर दुसऱ्यामध्ये आपण काय केलंय, एक सेल आपण कन्सिडर केलाय आणि या सेलला काय असतं तर पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह टर्मिनल असतं. आणि मग या सेलमध्ये निगेटिव्ह केव्हा घ्यायचं, जर आपण त्या सेलच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनल पासून निगेटिव्ह टर्मिनलकडे जात असेल तर आपण काय घ्यायचं, निगेटिव्ह घ्यायचं. आणि सेलच्या निगेटिव्ह टर्मिनल पासून जर आपण पॉझिटिव्ह टर्मिनलकडे जात असेल तर आपण काय घ्यायचं, पॉझिटिव्ह घ्यायचं. आणि हीच सिंपल साइन कन्व्हेन्शन कन्सिडर करून आपण काय करतोय, त्याच्यावरती किर्चॉफ्स लॉ अप्लाय करतोय. तर मी इथं काय करणार आहे की तुम्हाला एक सर्किटवरती अप्लाय करून दाखवणार आहे आणि दोन सर्किटवरती तुम्ही काय करायचे आहेत, अप्लाय करायचे आहेत. राईट. तर पहिल्या लूपवरती मी तुम्हाला अप्लाय करून दाखवतो आणि दुसऱ्या आणि तिसऱ्या लूपवरती काय करायचं आहे, तुम्ही अप्लाय करायचं. राईट. तर याच्यामध्ये इथं आपण काय केलंय बघा, I1 प्लस I2 घेतले. तर I1 प्लस I2 का, कारण हा करंट इथून स्टार्ट होतोय, इकडे येतोय हा करंट इकडे जातोय. त्यानंतर इथून करंट स्टार्ट होतोय, इकडे येतोय, परत इकडे येतोय, इकडे जातोय. मग हा जो पार्ट आहे याच्यामध्ये काय होते, करंटची बेरीज होते. कारण करंट तुम्हाला सेल E1 पासूनही येतोय आणि करंट सेल E2 पासूनही येतोय. म्हणून सरळ आपण काय केलं, I1 प्लस I2 केलं. मग जेव्हा तुम्ही किर्चॉफ्स लॉ इथं अप्लाय करताय तेवढी करंट घेताना तुम्ही काय घ्यायचं आहे, I1 प्लस I2 घ्यायचं. राईट. तर यातला पहिला लूप आपण कन्सिडर करतोय आणि या पहिल्या लूपवरती आपण काय करतोय, किर्चॉफ्स लॉ अप्लाय करतोय. तर मी इथे किर्चॉफ्स लॉ अप्लाय करतो. तुमच्या लक्षात असेल की साइन कन्व्हेन्शन्स काय असते, पॉझिटिव्ह केव्हा घ्यायचं, निगेटिव्ह केव्हा घ्यायचं. राईट. पॉझिटिव्ह केव्हा घ्यायचं आणि निगेटिव्ह केव्हा घ्यायचं हे तुमच्या लक्षात असेल. तर आपण काय करूया, याच्यावरती किर्चॉफ्स लॉ अप्लाय करूया. तर फर्स्ट आपण कन्सिडर करूया, कन्सिडर ए लूप. कोणता लूप आपण कन्सिडर करूया, फर्स्ट लूप A B E F A B E F A. हा लूप आपण काय केला, कन्सिडर केला. आता जिथून आपण स्टार्ट केले, फॉर एक्झाम्पल आपण A पासून स्टार्ट केले, तर A पासून आपण सुरुवात करायची आणि जिथे रेजिस्टन्स आहे तिथे आपण किर्चॉफ्स लॉ काय करायचा, अप्लाय करायचा. राईट. A पासून आपण स्टार्ट केलं. आता जोपर्यंत तुम्ही A पासून स्टार्ट केलाय तर करंट काय असणार आहे, I1 च असणार आहे. राईट. मग आपण रेजिस्टन्स R2 जवळ आलो, इथे आपल्याला काय करायला लागणार आहे, तर किर्चॉफ्स लॉ अप्लाय करायला लागणार आहे. कारण का, रेजिस्टन्स प्रेझेंट आहे, करंट प्रेझेंट आहे. त्यामुळं इथं आपण यायला लागलोय खाली आणि करंट ही खाली आहे. म्हणजे इथपर्यंत आपली डायरेक्शन काय आहे, करंटची डायरेक्शन आणि आपली डायरेक्शन काय असणार आहे, सेम असणार आहे. राईट. इथून बघा आपण खाली यायला लागलोय, हा जो गुलाबी एरो आहे हा करंटची डायरेक्शन निगेट करतोय. मग आपण ही याच साइडला जातोय आणि करंट पण याच साइडला लागलाय. म्हणजे दोघांची डायरेक्शन काय असणार आहे, सेम असणार आहे. आणि ज्यावेळी इथे किर्चॉफ्स लॉ अप्लाय होतोय तर कुठलं साइन येणार, निगेटिव्ह साइन येणार. मग इथे काय होणार, किर्चॉफ्स लॉ अप्लाय होणार. काय किर्चॉफ्स लॉ असणार आहे, V = IR. मग करंट कुठला असणार आहे, I1 असणार आहे आणि रेजिस्टन्स कुठला आहे, R2 आहे. म्हणून इथे जेव्हा तुम्ही किर्चॉफ्स लॉ अप्लाय करताय त्यावेळी काय मिळेल तुम्हाला, मायनस साइन असणार आहे. मायनस साइन काय असणार आहे, डायरेक्शन ऑफ करंट आणि डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग लूप काय आहे, सेम आहे. म्हणून मायनस I1 R2 का, तर रेजिस्टन्स R2 आहे. त्यानंतर आपण कुठे आलो, हे इथे संपलं. त्यानंतर इथे आलो, इथे आपण खाली येणार नाही. का खाली येणार नाही, कारण आपण ट्रेस केलाय लूप या साइड. मग आपण इथून पुढे येणार, तर ही करंट काय आहे, I1 + I2 असणार आहे. राईट. आपण इथे आलो, इथे रेजिस्टन्स आहे R3, इथे काय आहे, रेजिस्टन्स R3 आहे. इथे आपण काय करणार आहे, ओहम्स लॉ अप्लाय करणार, सॉरी किर्चॉफ्स लॉ अप्लाय करणार आहे. किर्चॉफ्स लॉ अप्लाय करताना इथेही सेम आहे, डायरेक्शन ऑफ करंट आणि डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग लूप इथं पण काय आहे, सेमच आहे. मग आपण परत काय करणार, निगेटिव्ह साइन घेणार. काय घेणार आपण, निगेटिव्ह साइन. आणि त्याच्यानंतर मग काय असणार आहे, तर करंट असणार आहे काय, I1 + I2. राईट. करंट काय असणार आहे, I1 + I2 आणि रेजिस्टन्स काय असणार आहे, R3. इथपर्यंत संपलं. त्यानंतर आपण कुठे आलो, E जवळ
इकडे यायचं आपल्याला, इथं रेजिस्टन्स आहे, इथे आपल्याला किरचॉफ लॉ अप्लाय करावा लागणार आहे. मग इथं डायरेक्शन ऑफ करंट बघा, इथं डायरेक्शन ऑफ करंट आणि ट्रेसिंग ए लूप सेम आहे का डिफरंट आहे? तर सेमच आहे. त्यामुळे परत काय येणार? निगेटिव्ह साइन. बघा इथं डायरेक्शन ऑफ करंट आणि डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग ए लूप कसं आहे? सेमच आहे. त्यामुळे परत आपल्याला काय करणार आहे? निगेटिव्ह साइन. राईट, आपण काय घेतलं? निगेटिव्ह साइन घेतलं. करंट कोणता आहे? तर I1 आहे. करंट कोणता आहे? I1 आहे. आणि रेजिस्टन्स कुठला आहे? R1 आहे. राईट. याच्यानंतर आपण कुठे आलो? सेलला आलो. आता सेलच्या निगेटिव्ह टर्मिनल पासून आपण कुठे मूव्ह होतोय? पॉझिटिव्ह टर्मिनलकडे मूव्ह होतोय. लक्ष द्या, सेलच्या निगेटिव्ह टर्मिनल पासून आपण कुठे मूव्ह होतोय? पॉझिटिव्ह टर्मिनलकडे मूव्ह होतोय. त्यामुळे साइन काय असणार आहे? पॉझिटिव्ह असणार आहे. साइन काय असणार आहे? पॉझिटिव्ह. म्हणून आपण काय घेतलं? प्लस E1 इज इक्वल टू 0. कारण इथं लूप संपलं ना आपलं, त्याच्यापुढे आहे का नाही. मग आपण काय कन्सिडर केलं? A B E F A असं लूप कन्सिडर केलं आणि याच्यामध्ये आपण काय केला? किरचॉफ्स लॉ अप्लाय केला. राईट. जर डायरेक्शन सेम असेल तर निगेटिव्ह साइन घ्यायचं आणि जर डायरेक्शन अपोजिट असेल तर काय घ्यायचं? पॉझिटिव्ह साइन घ्यायचं. जर पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह जात असाल तर पॉझिटिव्ह घ्यायचं आणि निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह जात असाल, बघा काय म्हणतोय, जर पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह असाल तर निगेटिव्ह घ्यायचं आणि निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह असाल तर काय घ्यायचं? पॉझिटिव्ह घ्यायचं. राईट. तर तेच आपण अप्लाय केलं. आता थोडे यावर सॉल्व करून घेऊया. हे मायनस I1 R2 आहे तसंच ठेवू. हे R3 आत मल्टिप्लाय करू. मायनस I1 R3 मायनस I2 R3 मायनस I1 R1 प्लस E1 इज इक्वल टू 0. आता त्याच्यामध्ये सेम टर्म काय आहेत बघा, तर सेम टर्म काय नाही, मात्र जे करंट्स आहेत ते करंट्स काही सेम आहेत. इथं मायनस I1 R2 आहे, इथं मायनस I1 R3 आहे, इथं मायनस I1 R1 आहे. या सगळ्यांना आपण काय करू शकतोय? I1 कॉमन काढू शकतो. राईट. मग असं करता येईल आपल्याला की या सगळ्यांना आपण काय केलं? I1 कॉमन काढला किंवा मायनस I1 कॉमन काढला तर आतमध्ये काय राहील? R2 प्लस R3 प्लस R1 मायनस काय असेल? I2 R3 प्लस E1 इज इक्वल टू काय असेल? 0 असेल. हे तुमचं काय असणार आहे? फायनल इक्वेशन असेल, ज्याच्यावरती आपण काय अप्लाय केलाय? किरचॉफ्स लॉ अप्लाय केलाय. तर अशा प्रकारे तुम्हाला काय करायचं? याच्यावरती किरचॉफ्स लॉ अप्लाय करायचा आहे. बरोबर? कळलं का? हे समजलं असेल तुम्हाला की एखाद्या सर्किटवरती किरचॉफ्स लॉ कसा अप्लाय करायचा. राईट. तर राहिलेले जे दोन लूप्स आहेत याच्यावरती तुम्ही काय करायचं आहे? किरचॉफ्स लॉ अप्लाय करायचा आहे. जर काय अंडरस्टँड झालं नसेल तर तुम्ही मला परत कॉल करून विचारू शकता की हे म्हणजे कसं अप्लाय करायचं आहे, किंवा काय समजलं नसेल तर, समजलं नसेल तरच कॉल करून विचारायचं आहे किंवा मेसेज करून विचारलं पण चालेल की हे कसं घ्यायचं मला समजलं नसेल तर. हे व्हेरी सिम्पल आहे. तर तुम्ही काय करायचं आहे? हे होल सर्किटसाठी अप्लाय करायचं आहे. आता राहिले दोन लूप्स. कुठले दोन लूप्स राहिले? तर याच्यामध्ये तुम्ही उद्या सॉल्व करणार आहे. कुठल्या लूपसाठी? तर सेकंड लूप कुठला? B C D E B B C D E B या लूपसाठी तुम्ही अप्लाय करणार आहे. आणि तिसरा A C D F आणि A या दोन लूपसाठी तुम्ही काय करायचं आहे? उद्या हा लॉ अप्लाय करायचा आहे. हा तुमच्यासाठी होमवर्क आहे की या गिवन सर्किटमध्ये जे दोन लूप्स आहेत, टोटल 3 लूप्स आहेत, त्यामध्ये पहिल्या लूपवर तुम्ही अप्लाय करून दिला आहे. राहिलेले जे दोन लूप्स आहेत या दोन लूपवरती तुम्ही किरचॉफचा सेकंड लॉ अप्लाय करायचा आहे साइन कन्व्हेन्शनचा यूज करून, आणि मग हे काय करायचं आहे? सॉल्व करायचं आहे. राईट. हा होमवर्क आहे, तुमच्या लक्षात ठेवा. तुमच्यासाठी हे दोन लूप्स म्हणजे काय असणार आहे? होमवर्क असणार आहे आणि ते पूर्ण करून मला उद्या दाखवायचं आहे. हे सगळ्यांनी दाखवायचं आहे. लक्षात ठेवा, हे कंपल्सरी आहे. जर तुम्ही नाही केलं तर तुम्हाला हे 10 वेळा करावं लागेल. राईट. त्यामुळे तुम्ही काय करायचं आहे?
हे व्यवस्थित करायचं आहे. ओके, थँक्यू.